اسی پہ بات کریں گے. سابق سفارتکار سید شرف الدین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم سر. بہت کینلی آپ تمام تر صورتحال کو ان 12 دن مانیٹر کرتے رہے, ہم آپ سے گفتگو بھی کرتے رہے. ابھی احمد کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ آگے ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تو ایسا معلوم ہونے لگا ہے کہ سب سے بڑے سوشل میڈیا سٹار بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی بنتے جا رہے ہیں اور سیز فائر اسپیشلسٹ بھی وہی بنتے جا رہے ہیں. لیکن اچیو کیا ہے اس میں میں چاہوں گی کہ آپ سب پہ ایک سب کے بارے میں بتائیں کہ اسرائیل نے کیا اچیو کیا, ایران نے کیا اچیو کیا اور امریکہ اس پورے معاملے میں کیا اچیو کر پایا. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کی جو آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے, اگرچہ کہ کافی نازک جنگ بندی ہے, تو میری یہ بس وش ہے کہ کاش کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ بندی اسرائیل اور حماس کے درمیان بھی قرار دیتے. جب اسرائیل نے قطر کے ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا اور جو دنیا نے اس کو سکون کا سانس لیا تھا کہ اب یہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسئلے سالو کریں گے, کیونکہ بہت زیادہ تباہ کاری ہو چکی ہے غزہ میں, لیکن وہ نہیں ہو پایا. دیر آیت درست آیت. یہ جو اب جنگ بندی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کتنا لاسٹ کرتی ہے, لیکن آج جو جس طرح سے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے وہ صاف بتا رہا تھا کہ یہ ان کا اپنا ذاتی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ اب جنگ بند ہو. اس میں کسی قسم کا ان کا کوئی ایسے نہیں ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید ان کو ایڈوائزرز نے بریف کیا ہے یا کہ کہیں سے اسرائیل کی طرف سے ان کو پیغام آیا ہے کہ ہم اس کو جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل کی ہمیشہ سے, خاص طور پر بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کی ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ اگر وہ سیز فائر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے ٹرمز پہ کرتے ہیں. تو چونکہ یہ ان کی ٹرم پہ نہیں ہوئی, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے سے ہوئی تھی, تو اس وجہ سے انہوں نے اس سیز فائر کو وائلیٹ کیا, اور ان کو یہ شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کتنا بڑا ان کو ڈانٹ کی صورت میں, اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی سیکنڈ پریزیڈنسی کا جو ہے وہ کوٹیبل کوڈ بن کے رہے گا. تو وہ جو انہوں نے آج ذکر کیا کہ اس کو بند ہونا چاہیے, اب اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جتنی تیزی سے پچھلے 7 دنوں میں جو جس طرح سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, یہ شاید پہلی مرتبہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے کہ اس قسم کی تبدیلی صبح کچھ اور شام کچھ اور. یہ تو وہی والی بات ہو گئی, جب دجال نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ صبح میں مومن تھا شام کو کافر ہو گیا, شام کو مومن تھا صبح کافر ہو گیا. تو اتنی تیزی سے یہ صورتحال بدلی ہے کہ وہ جمعرات کو دیتے ہیں 2 ویکس نیگوسیشنز کے لیے. جمعے کے دن جرمن, فرینچ, یو کے فارن منسٹرز ایرانین فارن منسٹر سے ملتے ہیں اور کچھ نیگوسیشنز کا راستہ نکلتا ہے, اور سڈنلی 2 دن کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اتوار کے دن جو اعلان کرتے ہیں کہ راتوں رات ہم نے حملہ بھی کر دیا اور ہم نے اپنا مقصد بھی اچیو کر لیا. تو ایک یہ بھی رائے میں نے دیکھی ہے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ رائے یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری نورا کشتی تھی. نورا کشتی اس طرح سے تھی کہ جب ایران کو پتا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایئر بیس استعمال کر کے ہی ہوگی, تو یہ بڑی فار فیچ سی بات ہے کہ اتنی دور سے B-2 بمبرز اڑے, ان کو ایئر برج میں یا گوام میں ان کو ریفل کیا گیا, اور اسی رات کو وہ آئے اپنا کام بھی کر کے چلے گئے, اور کوئی اس کی پروف نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک لائیو فوٹیج جو ہے وہ دکھا رہے ہیں انٹرنیٹ سے, جو کہ آج کل کے فیک ویڈیو کے زمانے میں کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو ضرور انہوں نے بمباری کی ہوگی, لیکن یہ ایک پہلے سے طے شدہ ایرانیوں کے ساتھ طے شدہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر یہ جنگ نہیں رک سکتی, اس کے بغیر کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا جو کہنا ہے کہ آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ہم ایگزسٹ نہیں کرنے دیں گے, اس لیے یہ ضروری ہے. اور اس کے پھر جواب میں ایران نے کوئی بم بھی نہیں داغا, ان کا ٹوٹل ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ خاموش رہا, ایک سنگل فائر بھی نہیں ہوا ان B-2 بمبرز پہ, اور وہ اپنا کام کر کے آ گئے. اور صبح ساری دنیا جب سو کے اٹھی تو ان کو پتہ لگا کہ یہ کام جو ہے امریکہ کے ٹائم کے مطابق 7:30 سے لے کے 9:30 بجے رات تک ہو چکا. دوسری بات آپ دیکھیے کہ جب ایران نے اس کو ریٹیلیٹ کیا تو انہوں نے بھی پہلے سے امریکہ کو بتا دیا کہ ہم یہاں پر آپ کو ریٹیلیٹ کریں گے, تاکہ انہوں نے اپنے ڈیفنسز مضبوط کر لیے, ایک جان بھی ضائع نہیں ہوئی اور قطر کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یعنی کہ سیز فائر اچیو کرنے سے پہلے وہ تمام پروسیسز پورے کر لیے گئے بائی میوچول ایگریمنٹ, خاموشی کے ساتھ, کہ ہم یہ کریں گے اور آپ یہ کر لینا, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے. اب چونکہ یہ ایک پورے کا پورا پروسیس جو ہے وہ ایگریمنٹ کے ذریعے انہوں نے اس کو پورا کیا ہے, تو اب ٹرمپ صاحب کو بہت غصہ آیا
کہ یہ اس پروسیس میں کیسے اسرائیل جو ہے وہ دخل اندازی کر سکتا ہے. آپ یہ ایک کانسپریسی تھیوری کہہ لیجیے آپ، یا آپ کہہ لیجیے کہ یہ اس قسم کی تو بہت ساری انٹرنیٹ پہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. لیکن چلیے اب ہم ریالٹی کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات پر مجبور کیا کہ اب یہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے. تو اس کی میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، اس کی 4 بڑی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی وہ کوئی اوپن اینڈ شٹ ایک ہفتے کا معاملہ نہیں تھا. اسرائیل کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ جب ایران پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کو ایسا جواب ملے گا جیسے کہ ایران کی پراکسیز دیا کرتی تھیں. یہ تو ایک باقاعدہ ایک ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری جو کہ باقاعدہ اپنے ڈرونز یوکرین روس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، یوکرین میں جو استعمال ہو رہے ہیں، جس کی میزائل ٹیکنالوجی کافی ایڈوانسڈ ہے، یہ اس سے انہوں نے پنگا لیا. تو اس کے جواب میں جب ان کو جوابات ملے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ ایک ہفتے کی جنگ نہیں ہے، یہ تو ایک لمبی جنگ بن سکتی ہے. اور اس میں سارے کا سارا خرچہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہی برداشت کر رہا ہے. ہم نے خبروں میں سنا ہے اڑتا اڑتا کہ ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی نیشنلز نے اپنی حکومت کو کمپنسیشن کے لیے فارمز بھر دیے ہیں کہ ہمارا آپ کی جنگ میں اتنا نقصان ہوا ہے، اس کو پورا کریں. الٹیمیٹلی یہ امریکہ نے پورا کرنا ہے، اسرائیل کے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں. جو اب کی ری بلڈنگ ہوگی اسرائیل کی، اس کو بھی امریکہ نے پورا کرنا ہے، ہتھیار بھی پورے کرنے ہیں جو ان کے آئرن ڈوم میں چل چل کے جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں. تو ایک یہ ریزن تھی کہ ان کو ضروری تھا کہ اس جنگ کو بند کرتے، ورنہ بہت بڑا نقصان اسرائیل کا اور انڈائریکٹلی امریکہ کا ہونا تھا مالی صورت میں. دوسرا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے بھی کچھ تھوڑے سے اشارے آ رہے تھے کہ ایران اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا تیل کی قیمتوں پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے پیش بندی کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیٹو کے کنٹریز کو یہ گلف کنٹریز کو کہا تھا کہ آپ اس کی پرائسز جو ہیں وہ کم رکھیں. اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے تیل کی پرائسز بھی کم ہوئی. تو ایک اسٹریٹ آف ہارموز کا خطرہ تھا، اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ خطرہ نہیں تھا، کیونکہ 40% تیل جو ہے وہ چین کا وہ اس اسٹریٹ آف ہارموز سے ہی گزرتا ہے، اور چین نے بہت رسپانسبل رول پلے کیا ہے، اور ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ ایران کی حمایت ہی تھی بجائے اس کی کہ وہ مخالفت کرتا. اور تیسرا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے ایز اے پیس میکر وہ اب خطرے میں پڑ رہی تھی، کیونکہ باقاعدہ انہوں نے اس جنگ میں حصہ لے لیا تھا اور اوپنلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لمبی جنگ چلے گی تو اس میں آبویسلی پھر یو ایس کمٹ ہوگا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یو ایس کو کمٹ کریں. تو اس لیے اور فائنلی چوتھا جو ریزن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعے کو جو فارن منسٹرز، یورپین فارن منسٹرز کی ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ جنیوا میں بات ہوئی، اس میں کوئی ڈپلومیٹک پروگریس ہوئی. اس کے بعد اتوار کے دن جب امریکہ کے فردوں کے اس کے اٹیک کے بعد، ان کی نیوکلیئر سائٹس کی اٹیک کے بعد، جب یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تو اس میں روس، چین اور پاکستان نے ایک ڈرافٹ ریزولوشن پیش کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور پر سیز فائر کرائی جائے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل اور نیگوسیشنز کی ٹیبل پر آیا جائے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غالباً یہ محسوس ہوا کہ اب انیشیٹو ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ایک طرف یورپ آگے بڑھ گیا ہے نیگوسیشنز میں، دوسری طرف چین اور روس جو ہیں وہ سیکیورٹی کونسل میں آگے جا رہے ہیں، اور اگر وہ ویٹو کرتے ہیں اس ریزولوشن کو تو لازمی بات ہے کہ وہ اون کر رہے ہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں، جو وہ نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کے سب کو سرپرائز کیا اور یہ کہا کہ صحیح بالکل صحیح. شریف الدین صاحب بالکل یہ آپ نے ڈیٹیل سے کے جو مختلف پہلو ہیں اور جن وجوہات جو مین وجوہات ہیں سیز فائر کی وہ بیان کی. جس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی اس میں فلسطین کا معاملہ بھی ہے، اس میں ایران کا نیوکلیئر بھی ہے. یہ بھی بار بار کہا گیا کہ رجیم چینج کرنی ہے، آج پھر اس کی تردید کی صدر ٹرمپ نے. لیکن یہ جو نیوکلیئر کا معاملہ ہے اب اس کو اتنا زیادہ پبلک کیا گیا، اس کے اوپر اتنا زیادہ شور مچایا گیا، ایران کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا کے جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو امریکہ چاہے معاہدہ کر لے یا اسرائیل اور ایران کے درمیان میں جس طرح سے بھی سیز فائر ہو جائے، لیکن اب وہ جو تھریٹ ہے، اگر وہ تھریٹ ہے تو اس کا پھر کیا ہوگا. وہ جو کیونکہ ایران تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ کوئی خاص جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا نیوکلیئر تنصیبات کو، اور جو وہ 400 kg یورینیم ہے اس کی بھی خبریں مسلسل جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو اس معاملے کا کیا ہوگا، کیونکہ خطے کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو ایران کی اس صلاحیت کے اوپر حقیقی تشویش بھی ہے. دیکھیں انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ the proof of the pudding lies in its eating. تو یا اردو کی کہاوت ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. تو اس میں یہ ہے کہ
इतनी बड़ी एक हफ्ते की जो जंग हुई जिसमें ईरान का इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, ईरान के साइंटिस्ट जो है वो मारे गए, उनके लीडर्स, रिजीम चेंज की बात हुई। तो अगर तो इसकी ईरान की ये कैपेबिलिटी होती कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता, तो इन 14 दिनों में वो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो अगर ये अजम्पशन के उसके पास हैं, लेकिन उसने नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उसने एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो किया, उसने कन्वेंशनल वॉरफेयर पर ही इक्तिफा किया। तो ये एक प्रूफ होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि ईरान इज रिस्पॉन्सिबल कंट्री। वो इस तरह से हर छोटी मोटी जो है वो डिसएग्रीमेंट पे या जंग पे जिसमें इसराइल खुद शामिल हो, जिसको वो अपना दुश्मन समझता है, वो अपने जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने नहीं किए। और दूसरी बात यह कि अगर उनके पास नहीं है, जिस वजह से वो नहीं इस्तेमाल कर सके, तो फिर ये भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है, जिस तरह से हम समझ रहे थे। ये आईएईए का भी शुरू में यही कंक्लूजन था। तो इसलिए कोई डब्ल्यूएमडी वाला केस नहीं है कि ईरान के पास जौहरी हथियार हैं या कैपेबिलिटी है और इसको फटाफट ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना इसके होने से हमें नुकसान होगा। तो दोनों मफरूज़ों में कि अगर इसके पास, ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद है और नहीं है, तो दोनों में इन 14 दिनों की वॉर ने यह प्रूव किया कि वो इस्तेमाल नहीं हुए। तो इस वजह से एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि दे आर नॉट वेयर दे थॉट ईरान वाज। और चूंकि वो वहां नहीं है, तो इसको फिर वो डिप्लोमेटिक तरीके से दोबारा एक JCPOA, जिस तरह से जिसमें पहली टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप बाहर निकले थे उस अग्रीमेंट से, दोबारा वो निगोशिएट करके ईरान से वो अपनी तवक्कुआत पूरी कर सकते हैं जो अमन के लिए ज़रूरी हैं। और अच्छी बात यह है कि ईरानी लीडरशिप ने जंग की सूरत में होने के बावजूद जनीवा का सफ़र किया और वहाँ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा, जिसका मतलब यह है कि ईरान तैयार है इस किस्म के कोई जौहरी मुआहदे को अडॉप्ट करने के लिए। क्योंकि जो तीसरी सूरत है वो बहुत ख़तरनाक सूरत है, और वो ये कि ईरान अंडरग्राउंड चला जाए और खामोशी में खुद ही खुद बनाता रहे और किसी को कुछ पता ना लगे, और ईरान की वही पोजीशन हो जाए जो इसराइल की पोजीशन है कि लोग समझते हैं कि उसके पास है लेकिन उसने ऐलान नहीं किया। तो आई थिंक दरमियाना फासला यही है कि ईरान को टेबल पे बैठा के एक और उसका साथ जौहरी मुआहदा कर लिया जाए, और उससे फिर इंस्पेक्शन वगैरह जो करना चाहते हैं वो करें, और अब इस मामले को दोबारा ना उठाएं कि ईरान इज अ डेंजर टू द वर्ल्ड। ये ऑल्दो के ये इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैनुअल मैक्रों की जानिब से भी कहा गया कि अब इंक्रीज्ड रिस्क है सीक्रेट यूरेनियम का ईरान की जानिब से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो अब इजराइल का इमेज है दुनिया में किस तरह से देखा जाएगा, इजरायली खुद किस तरह से देखेंगे कि जब एक प्रॉपर आर्मी सामने आई, एक प्रॉपर सॉवरन कंट्री सामने आई, तो फिर इजराइल को अमेरिका की भरपूर मदद दरकार हुई, अमेरिका के वेपन्स दरकार तो होते ही हैं, लेकिन अमेरिका को खुद ही आगे कुछ ना कुछ करना पड़ा और फिर सीज फायर कराया, वरना ईरान तो रुकने वाला नहीं था। तो इजराइल का जो वो इनविंसिबिलिटी वाला इमेज है और खतरनाक कंट्री और कोई पंगा ना ले, उसका क्या बनेगा? देखिए, ये वाला इमेज तो उसी वक्त शैटर हो गया था जब हमास ने इसराइल को टफ टाइम दिया और लोग देख रहे थे कि एक मजबूत कंट्री जिसकी बाकायदा पार्लियामेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, जिसके पास हथियार भी हैं, वो एक टेररिस्ट एंटिटी को शिकस्त नहीं दे सका, बल्कि मुसलसल उनके साथ लड़ता रहा। और आज भी वही सूरत हाल है कि वो उनको पूरी तरह से हमास से गाजा को क्लियर नहीं कर सके हैं। तो ये इनविंसिबिलिटी का जो एक मिथ थी, ये तो उसी वक्त शैतर हो गई थी। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कामयाब हो गए थे इस बात पे कि वो अपनी हुकूमत में अपनी जो है दस्तरस बरकरार रखें। उनके खिलाफ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया, उन्होंने मुश्किल से वो वक्त गुजारा। लेकिन अब जबकि ईरान से जंग लड़ने के बाद वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाए हैं, मैं समझता हूँ कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की जो गूज है वो मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी है। उनको अंदरूनी तौर पर बहुत सख्त अपोजिशन होगी, और ऐन मुमकिन है कि या तो मौजूदा कोalition कोलैप्स हो जाएगी जब ये देखेंगे कि कितना इनका नुकसान हुआ है और टारगेट्स फिर भी अचीव नहीं हुए, और या फिर ये कि जो इलेक्शन आएगा उसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर ये चले जाते हैं तो फिर आप उम्मीद रख सकते हैं कि जो फ्यूचर का इसराइल होगा वो इट विल बी ए मच बेटर इसराइल, मोर टॉलरेंट इसराइल। और उसके अंदर इसराइल के अंदर भी ऐसी आवाज़ें हैं, ऐसे लीडर्स हैं, बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फॉर्मर जो तो बड़े ओपनली इस वक्त
बोल रहे हैं कि नेतन्याहू जो है वो इसराइल को एक अंधे कुएं की तरफ ले जा रहे हैं। जी अच्छा, सैयद शरफुद्दीन साहब, ईरान ने इस पूरी जो एपिसोड है, ख़ासतौर पे जो इसराइल के साथ उसका मामला हुआ, फिर अमेरिका भी उसमें कूदा, ईरान ने इसमें क्या कुछ जो है वो खोया और क्या कुछ पाया? क्योंकि अस्करी तौर पे देखें तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप इसराइल के मुकाबले में 12-13 दिन की जो जंग है उसमें आप खड़े रहे हैं, और इसके बावजूद कि आपकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी उसको गिरा दिया गया था आगाज़ में ही, लेकिन जो कमज़ोरियाँ ज़ाहिर हुई कि किस तरह से जो अंदर तक सराहियत कर गए हैं कुछ एलिमेंट्स, और फिर वो कंट्रीज़ जिनके ऊपर ईरान शायद बहुत ज़्यादा तकिया करता था या उसके साथ बहुत दोस्ती थी, इंडिया के साथ, रशिया के साथ, उनका क्या किरदार रहा इस पूरी जंग में, जब जिस वक्त ज़रूरत थी ईरान को अपने इत्तेहादियों की? तो ईरान के लिए इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बहुत भारी नुकसानात उठाए हैं। मैन पावर की सूरत में उनके साइंटिस्ट चले गए, उनके मिलिट्री लीडर्स चले गए, स्ट्रेटजिस्ट चले गए, और जो उनका नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के टूटने से, जिस तरह से इसराइल की बमबारी ने काफ़ी उनको नुकसान पहुंचाया है, हत्ता कि सड़कें और पुल वगैरह भी उनके उड़ गए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाया है, लेकिन ये ऐसा नुकसान है कि जो एक नेशन पूरा कर सकती है, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में, और उसको रिकवर कर सकती है। लेकिन ईरान ने इस जंग से बहुत फ़ायदे भी लिए हैं या होंगे उनको। अव्वल ये कि वो जो उनको रियलाइज़ेशन अब हुई है कि जिस तरह से हमास का जासूसी नेटवर्क उनके पूरे निज़ाम में दाखिल हो चुका था, अब वो उनको समझ आएगी कि किस तरह से उससे छुटकारा हासिल करना है, और उनकी बड़ी प्रायोरिटी होगी कि वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करें। दूसरा उनका जो इम्पोर्टेंट वो है कि ये रजीम अब पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। सैंक्शंस की मुसलसल इस्तेमाल की वजह से ईरान का जो जो उनका डेवलपमेंट इंडेक्स था वो नीचे आ चुका था। लोग डिससैटिस्फाइड थे। बहुत सारे लोग ईरान से छोड़कर गल्फ स्टेट्स में पैसे कमाने के लिए गए थे ताकि पीछे अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। वो रेजिम बड़ा अनपॉपुलर था पिछले जंग शुरू होने से पहले, या समझ लें 1 महीने तक। लेकिन अब जो है वो सारे के सारे रैली करके उस रेजिम की सपोर्ट में आ गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। अगरचे कि वो अभी भी उन चैलेंजेस को अगर संभाल ना पाए तो फिर वो अलग बात है कि शायद 6 महीने के बाद लोग जो हैं उनके खिलाफ फिर से हो जाएँ। लेकिन अब उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिली है कि किस तरह से इस सपोर्ट का सही फ़ायदा उठा के वो कोशिश करें कि ईरान के अंदर वो चीज़ें ख़त्म करें जिसका जो जो मौजूदा लीडरशिप है उसको अक्यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी उनकी जो वो एक्यूज़ेशन है उनके खिलाफ कि बहुत ज़्यादा करप्शन है इस हुकूमत में, और इस करप्शन को दूर करने की अगर वो कोशिश करें तो बहुत सारे लोग वो हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तीसरा जो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि वो अपने हथियार को, जो काफ़ी हद तक इंडिजिनस हथियार हैं क्योंकि सैंक्शंस की वजह से वो इम्पोर्ट नहीं कर पाए थे, उन हथियारों को टेस्ट किया है उन्होंने, और वो अब बल्कि आज ही मैं एक तबसरा सुन रहा था कि शुरू में जो उनके जो मिसाइल्स थे जितने इंटरसेप्ट हो रहे थे वो अब नहीं इतने हुए जितने हालिया दिनों में, क्योंकि उन्होंने अब इम्प्रूव्ड जो उनके मिसाइल्स थे, खैबर और एक और मिसाइल है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो इस्तेमाल किए हैं। तो ईरान हैज़ टेस्टेड इट्स आर्सेनल, और अब में उसमें उसकी R&D में वो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा जो इस मार्के में उनको फ़ायदा जिन्होंने पहुँचाया है। इन अदर वर्ड्स एक उनका एक एलिवेशन हो जाएगा इन चीज़ों में, और वो तो वैसे भी ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहे थे चीन रूस को, जो कि इस्तेमाल हुए हैं यूक्रेन वॉर में। और फाइनली जो फ़ायदा उनको हुआ है कि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचान चुके हैं। जी सैयद बड़े शरफुद्दीन अरसे साहब, तक उनको बिल्कुल एक वो था। इंडिया के हवाले से भी ज़रूर मैं चाहूँगी बताएं, लेकिन मिडल ईस्ट या गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं जिनका ये इमेज था कि हम तो बहुत होम्योपैथिक किस्म के हमारे हालात हैं, ना कोई जंग में हम शामिल होते हैं, बल्कि अमरीकी बेसिस भी हमने बनाई हुई है, सब अच्छा चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनको भी क्या कोई नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि अब सबने ये भी देख लिया है कि ये जंग किसी भी वक्त पूरी गल्फ कंट्रीज, दुबई या कतर जैसी कंट्रीज जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वो किसी जंग में शामिल होंगे, उन कंट्रीज को भी अपनी लपेट में ले सकती है, बहरीन तक भी फौरन पहुंच जाएगी, कुवैत तक भी पहुंच जाएगी। वहां पर भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से कोई डैमेज आया है? ईरान बहुत केयरफुल रहा है। इन तमाम दिनों में ईरान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो इसको फील करें। अगरचे कि
बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही थी कि ईरान जो है वो इन कंट्रीज़ को एज़ ए क्या कहते हैं एज़ ए वो इस्तेमाल करेगा यरगमाल के तौर पर, ताकि अपनी अपनी वो जो है शराइत मनवाए इस जंग में, लेकिन बहुत केयरफुल रहा है। यस्टरडे का भी जो उनका जो अटैक था कतर के ऊपर, वो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि वो सबसे पहले उन्होंने शायद बताया इन कंट्रीज़ को कि हम ये करने लगे हैं, इट विल बी लिमिटेड, क्विक और इट विल बी ओवर। तो अगरचे कि कतर की तरफ से बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन नहीं आया सिवाय एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के, और उसके बाद आज जबकि उनकी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के साथ गुफ्तगू भी हुई है, तो वो शायद वो अब खामोश हो जाएं। तो मैं नहीं समझता, प्रॉब्लम असल में ये है इन स्मॉल कंट्रीज का कि ये मैं तो इनको बेचारे ही कहूंगा कि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को ये कह सकें कि हम आपको बेसिस नहीं दे सकते। आपने वो कंट्रोवर्सी देखी पाकिस्तान के बारे में भी कि जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पब्लिकली कहा था नो टू ए, जो रिक्वेस्ट थी वो यूएस हुकूमत की तरफ से नहीं थी, वो तो एक जर्नलिस्ट का सवाल था कि अगर यूएस आपसे कोई बेस मांगे तो आप देंगे, तो उसका जवाब उन्होंने दिया था एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद आपने देखा कि वो कितना बढ़ा चढ़ा के वो जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये गल्फ स्टेट्स के पास एक तो हिम्मत नहीं है कि वो ये अमेरिका को कह सकें कि जी आप यहाँ से अपनी बेस उठाएं और ले जाएं। वो ये नहीं कर सकते, इतने छोटे हैं। दूसरे ये कि कोई कंट्री इस अरब वर्ल्ड में इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने हमसाये की यूएस एयरबेस को देख के ये अमेरिका को कहे कि ये एयरबेस मेरी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है, आप इसको हटाएं। ये रूस कर सकता है कि वो कह सकता है कि जी आप यूक्रेन को, आप नेटो को यूक्रेन तक ना लाएं, मेरे लिए ये थ्रेट है। लेकिन कोई अरब कंट्री इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये कह सके कि मेरे हमसाया मुल्क में आपकी बेस है, इसको आप हटाएं या आप मेरे लिए एग्जिस्टेंट थ्रेट है। तो ये ईरान उन मजबूरियों को समझता है और उसका ईरान फ़ायदा भी उठाता है। ईरान ने बहुत ट्रेड रखी है इन कंट्रीज़ के साथ। ईरान के एक्सपैट्रिएट वर्कर्स, कंसल्टेंट्स यहाँ काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको उसका फ़ायदा है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसको ख़राब जी ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस जंग के बाद भी कोई ईरान बिल्कुल बहुत शुक्रिया सैयद शरफुद्दीन साहब।